अनन्तरम् एकादश एकविंशतितमं श्लोकं पठामः। एकविंशति। ततो वानरसङ्घानां बाली परिवृढोऽभवत् अमीभिरखिलैः साकं किष्किन्धामभ्युवास च। ततः वानरसङ्घानां बाली परिवृढः अभवत् अमीभिः अखिलैः साकं किष्किन्धाम् अभ्युवास च। एवमस्ति। एकैकं परिशोधयामः। प्रथमं ततः। ततः इत्युक्ते तस्सिलन्तम् अव्ययम्। ततः ततो इति अत्र अस्ति। ततो इत्युक्ते ततः इति। ततः तत्र ओकारं रेफस्य विसर्गस्य रेफं रेफस्य ओकारम् एवं ततो इति आगच्छति। ततः ततः इत्युक्ते तस्सिलन्तम् अव्ययम्। तस्य अर्थः अनन्तरम् इत्यर्थः। अनन्तरपदं वानरसङ्घानां। वानरसङ्घः इति रूपं। सङ्घः सङ्घौ सङ्घाः अकारान्तं रूपम् अस्ति। सर्वे जानन्ति। सङ्घ वानरसङ्घः वानरसङ्घौ वानरसङ्घाः हे वानरसङ्घ एव वानरसङ्घस्य वानरसङ्घयोः वानरसङ्घानां षष्ठी बहुवचनम् अस्ति। अकारान्तं पुल्लिङ्गं षष्ठी बहुवचनम्। अनन्तरं बाली। बाली इत्युक्ते नकारान्तं रूपम् अस्ति। नकारान्तं पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। बाली बालिनौ बालिनः एवम् अस्ति। अनन्तरं परिवृढः इति। परिवृढः तदपि अकारान्तं पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। अनन्तरम् अभवत् अभवल् तद् भूधातु अस्ति। भूधातोः लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम्। अनन्तरम् अमीभिः। अमीभिः इत्युक्ते अधः शब्दम्। अधः शब्दम् अस्ति। पुल्लिङ्गं तृतीया एक बहुवचनम् अस्ति। अमीभिः। अनन्तरम् अखिलैः तद् अकारान्तपुल्लिङ्गं तृतीया बहुवचनरूपम् अस्ति। अनन्तरं साकं। साकम् इत्युक्ते अव्ययम्। अनन्तरं किष्किन्धां। किष्किन्धां तद् आकारान्तं स्त्रीलिङ्गं द्वितीया अस्ति। आकारान्तं स्त्रीलिङ्गं द्वितीया द्विवचनं। द्वितीया एकवचनं। द्वितीया एकवचनं किष्किन्धाम् आकारान्तं स्त्रीलिङ्गं द्वितीया एकवचनम्। अनन्तरम् अभ्युवास तद् क्रियापदम् अस्ति। वस् इति धातु। वस् धातु लिट् परस्मैपदी परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनं। च इत्युक्ते अव्ययम्। एवमस्ति पदानि एकैकं। प्रथमं ततः। ततः इत्युक्ते अनन्तरम् इत्यर्थः। अनन्तरं वानरसङ्घानां तद् रूपम् एकवारं पठन्ति वा यः कोऽपि? वानरसङ्घानां रूपं पठन्ति वा? कः अथवा का? करोतु। कः करोति? अहं सुधादेवी। अस्तु अस्तु।
अकारान्त पुल्लिङ्ग वानरसङ्घशब्दस्य शब्दः वानरसङ्घशब्दः वानरसङ्घः वानरसङ्घौ वानरसङ्घाः वानर हे वानरसङ्घः हे वानरसङ्घ हे वानरसङ्घौ हे वानरसङ्घाः वानरसङ्घं वानरसङ्घौ वानरसङ्घान् वानरसङ्घेन वानरसङ्घाभ्यां वानरसङ्घैः वानरसङ्घाय वानरसङ्घाभ्यां वानरसङ्घेभ्यः वानरसङ्घात् वानरसङ्घाभ्यां वानरसङ्घेभ्यः वानरसङ्घस्य वानरसङ्घयोः वानरसङ्घानां वानरसङ्घे वानरसङ्घयोः वानरसङ्घेषु. अस्तु, समीचीनम्. अनन्तरं बाली इति रूपं. बाली बाली नकारान्तरूपं. पारायणं करोति वा? बाली बालिनौ बालिनः बालिनं बालिनौ बालिनः हे बालिन् हे बाली हे बालिनौ हे बालिनः बालिनं बालिनौ बालिनः बालिना बालिनौ बालिभ्यां बालिभिः बालिने बालिभ्यां बालिभ्यः बालिनः बालिभ्यां बालिभ्यः बालिनः बालिनोः बालिनां बालिने बालिनोः बालिषु. एकवारमपि करोति वा? बाली बालिनौ बालिनः हे बाली हे बालिनौ हे बालिनः हे बालिनं बालिनौ बालिना बालिनः बालिनं बालिनौ बालिनः बालिना बालिभ्यां बालिभिः बालिने बालिभ्यां बालिभ्यः बालिनः बालिभ्यां बालिभ्यः. पञ्चमी अल्ले? अदे. षष्ठील बालिनः बालिनोः बालिनां പിന്നെ बालिनी बालिनोः बालिषु. अस्तु, समीचीनं. बाली नकारान्तं पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्. अनन्तरं परिवृढ. क्षम्यतां, बालिनीषु आणो अदो बालिषु? बालिषु നീ വേണ്ട. ബാലിനാം ബാലിഷു. बालिनी बालिनो बालिषु. करिणी करिणो करिषु. करिशब्दः सम. अनन्तरं परिवृढ. परिवृढ इत्युक्ते अर्थः नेता नायकः इत्यर्थः. परिवृढ अकारान्तपुल्लिङ्ग. तदपि करोति वा? अन्यः यः कोऽपि करोतु. यः कृतवान् सः मास्तु, अन्यः करोतु. परिवृढ परिवृढौ परिवृढाः ये परिवृढ एव. अहं करोतु. अस्तु. परिवृढ परिवृढौ परिवृढाः हे परिवृढ हे परिवृढौ हे परिवृढाः परिवृढं परिवृढौ परिवृढान् परिवृढेण न न परिवृढेन
परिवृढाभ्यां परिवृढैः परिवृढाय परिवृढाभ्यां परिवृढेभ्यः परिवृढात् परिवृढाभ्यां परिवृढेभ्यः परिवृढस्य परिवृढयोः परिवृढानां परिवृढे परिवृढयोः परिवृढेषु. अस्तु समीचीनम्. अनन्तरम् अभवत् अभवल् अभवत् भूधातु लङ् परस्मैपदी प्रथमपुरुषने एकवचनम् अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवता अभवम् अभवाव अभवाम. अस्तु करोति वा? भूधातोः लङ् लकारः अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवता अभवम् अभवाव अभवाम. अस्तु समीचीनम्. अनन्तरम् अमीभि इति रूपम्. अमीभि तद् अधशब्दम् अस्ति. अधशब्दम् अधः अधशब्दः अधस् शब्दः सकारान्तम्. पुल्लिङ्गम्. अमीभि किल अमीभि अधशब्दं पुल्लिङ्गम्. असौ अमू अमी अमुम् अमू अमून् अमुना अमूभ्याम् अमीभिः अमुष्मयी अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्माल् अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु. करोति वा? करोमि वा? करोतु. दकारान्तं पुल्लिङ्गम् अधशब्दः. कान्त दकारान्तല്ലേ? ഏതാ? അന്തം ഏതാ? ദകാരാന്തൽ എങ്ങനെയാ? സകാരാന്തം. അകാരാന്തം അധശബ്ദ. അസൗ അമോ അമിഞ്ഞി അമും അമൂ അമൂൻ അമുന അമൂഭ്യാം അമീഭിः അമുഷ്മൈ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യः അമുഷ്മാദ് അമൂഭ്യാം അമീഭ്യः അമുഷ്യ അമുയോः അമീഷാം അമുഷ്മിൻ അമുയോः അമീഷു. അസ്തു സമീചീനം. സകാരാന്തം പറഞ്ഞത്? സകാരാന്തം. സകാരാന്തം. अनन्तरम् अमीभि अखिलैः तद् अकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीय बहुवचनम्. अखिल अखिलौ अखिलाः तदपि पारायणं करोति वा? सर्वे जानन्ति अतः शीघ्रं वदतु. अखिल अखिलौ अखिलाः अखिल अखिलौ अखिलाः अखिलम् अखिलौ अखिलान् अखिलेन अखिलाभ्याम् अखिलैः अखिलाय अखिलाभ्याम् अखिलेभ्यः अखिलाद् अखिलाभ्याम् अखिलेभ्यः अखिलस्य अखिलयोः अखिलानाम् अखिले अखिलयोः अखिले अखिलयोः अखिलेषु. अस्तु. अखिलैः अकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीय बहुवचनम्. अनन्तरं साकं. साकम् इत्युक्ते अव्ययम्. अनन्तरं किष्किन्धाम् आकारान्तरूपमस्ति. आकारान्त स्त्रीलिङ्गरूपमस्ति. द्वितीय एकवचनं. करोति वा? तद्
आकारान्त स्त्रीलिङ्ग किष्किन्धा शब्दः किष्किन्धा किष्किन्दे किष्किन्धाः हे किष्किन्दे हे किष्किन्दे हे किष्किन्धाः किष्किन्धां किष्किन्दे किष्किन्धाः किष्किन्दया किष्किन्धाभ्यां किष्किन्धाभिः किष्किन्धायै किष्किन्धाभ्यां किष्किन्धाभ्यः किष्किन्धायाः किष्किन्धाभ्यां किष्किन्धाभ्यः किष्किन्दयाः किष्किन्दयोः किष्किन्धायाः किष्किन्दयोः किष्किन्दानां किष्किन्दायां किष्किन्दयोः किष्किन्दासु अस्तु समीचीनं किष्किन्धाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गं द्वितीया एकवचनम् अनन्तरम् अध्युवास तत्र अधि इति उपसर्गः उवास इति रूपं वसु धातु वसु इति धातु लिट् परस्मैपदी प्रथमपुरुषन् एकवचनम् अस्तु उवास ऊषधु ऊषु उवसिथ उवस्थ ऊषधु ऊष उवास उवस ऊषिव ऊषिम करोति वा क्रियाशब्दयो वस्धातोः लिट् परस्मैपदी रूपम् उवास ऊषधु ऊषु उवासि उवसिथ उदस् उवस्थ ऊषधु ऊष उवास उवस ऊषिव ऊषिम अस्तु समीचीनम् ഒന്ന് എഴുതട്ടെ അത് മുഴുവനായി किष्किन्धाम् अध्युवास अनन्तरं च इत्युक्ते अव्ययम् किम् आवश्यकम् ഉവാസ എന്നുള്ള രൂപം ഒന്നുകൂടി കാണിക്കോ अस्तु अस्तु അത് രണ്ടെണ്ണത് മനസ്സിലായി अनन्तरम् उवास इत्युक्ते तामसिचु इत्यर्थः താമസിച്ചു വസിച്ചു അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അധി കൂട്ടണം ഉവാസയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അധി ഇതി യോഗേ അധി എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉവാസ അധിവാസയാവുമല്ലോ അപ്പോഴ് കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നത് ദ്വിതീയായിട്ട് വരണം കർമ്മം അതായത് കിഷ്കിന്ധ എന്നുള്ളതാണല്ലോ കിഷ്കിന്ധാം എന്ന് ദ്വിതീയ ആയിട്ട് വരണം എന്നർത്ഥം കിഷ്കിന്ധാം അധ്യുവാസം അത് നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ കിഷ്കിന്ധയിൽ താമസിച്ചു ആണല്ലോ പറയാ അപ്പൊ കിഷ്കിന്ധയിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ കണക്കിന് സപ്തമി വരണം പക്ഷെ ഇവിടെ ദ്വിതീയാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് പറയാനാണ് ആ പറഞ്ഞത് അധി എന്നുള്ള ചില ഉപസർഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അതിൽ അധി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ആ കർമ്മമായിട്ട് വരുന്നത് ദ്വിതീയ വരണം എന്നുള്ളത് അധ്യുവാസാം അനന്തരം ച തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനന്തരം അതിനുശേഷം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജാംബവാൻ പുരായവ പത്മജം പുരൈവ ജാംബവന്തം ജനയാമാസ ജാംബവന്തം ജനയാമാസ കഹ ബ്രഹ്മ അനന്തരം ഏവം അന്യേ വിബുധാഹ ബഹൂൻ കപീൻ അജനയൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ബഹുക്കളായിട്ടുള്ള കവികളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ പറഞ്ഞത് തഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനന്തരം അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ കുറെ വാനരന്മാർ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അനന്തരം അഭവത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്രിയാപദം അഭവൽ എന്നൊക്കെ പറയും അഭവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായി ആയി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം ഭവിച്ചു ഉണ്ടായി ആയി അപ്പൊ കഹ് അഭവത് ബാലി അഭവൽ ബാലി ആണ് ആയി മാറിയത് ബാലി കഹ് അഭവത് ബാലി ആരായിട്ടാണ് മാറിയത്
പരിവൃഢ അഭവൽ. പരിവൃഢ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേതാവ്. അപ്പൊ ബാലി പരിവൃഢ അഭവൽ, ബാലി നേതാവായി മാറി. കസ്യ അല്ലെങ്കിൽ കേഷാം വാനരസംഘാനാം, വാനരസംഘത്തിന്റെ നേതാവാണ്, വാനരസംഘങ്ങളുടെ നേതാവാണ്. അപ്പൊ തഥ ബാലി വാനരസംഘാനാം പരിവൃഢ അഭവൽ. പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്രിയാപദം അധ്യുവാസ എന്നാണ്. ഉവാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിച്ചു, അധ്യുവാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനെ അധികരിച്ച് താമസിച്ചു, അതിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു എന്നർത്ഥം. അധ്യുവാസ താമസിച്ചു, വസിച്ചു. പിന്നെ അതിന്റെ ചോദ്യം വരെ എങ്ങനെയാണ്? കാം അധ്യുവാസ. അധി വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ ദ്വിതീയ വന്നത്? അതെ അതെ അതെ, അധി വന്നാ ദ്വിതീയ വരൂല, അല്ലെങ്കിൽ സപ്തമിയാണ്. സപ്തമിയാണ്, അതെ. അപ്പൊ അധി ഉവാസ, അധ്യുവാസ. അപ്പൊ ചോദ്യം കാം അധ്യുവാസ എന്ന് വരും. എന്തിനെ അധ്യുവാസ? അപ്പൊ കിഷ്കിന്ധാം അധ്യുവാസ. കിഷ്കിന്ധയെ താമസിച്ചു, കിഷ്കിന്ധയിൽ താമസിച്ചു. സാകം കൂടെ. അവിടെ കുത്ര ഉപയോഗിക്കാവോ? അവിടെ കുത്ര ഉപയോഗിക്കാവോ? എവിടെ? കുത്രാന്നും ഉപയോഗിക്കാം. കുത്രാന്ന് ഉപയോഗിക്കാം, കുത്ര ഉപയോഗിക്കാം. കുത്ര അധ്യുവാസ എന്ന് ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല, ശരിയാണ്. അപ്പോ സാകം കൂടെ. കൈ സാകം അമീഭി സാകം, അമീഭി അഖിലൈ സാകം. അമീഭി അഖിലൈ സാകം കിഷ്കിന്ധാം അധ്യുവാസ. അപ്പൊ ബാലി വാനര സംഘാനാം പരിവൃഢ ആയി അഭവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാലി വാനര സംഘത്തിന്റെ നേതാവായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ടോ അമീഭി അഖില ഈ സാഖം, ഈ എല്ലാവരോടും കൂടെ, അമീഭി അഖില ഈ എല്ലാവരോടും കൂടെ, അതായത് പറയാ വാനരന്മാരുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ എല്ലാവരോടും കൂടെ കിഷ്കിന്ധാം അധ്യുവാസാച്ച, കിഷ്കിന്ധയില് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അനന്തരം ബാലി വാനര സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ആയി മാറി. ഈ എല്ലാവരോടും കൂടെ കിഷ്കിന്ധാം അധ്യുവാസ ച. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്വയമായിട്ട് വരുന്നത്, അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അതില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തതോ വാനര സംഘാനം ബാലി, പരിവൃഢ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നേതാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. നായകൻ, രാജാവ് എന്നും പറയാം. കിഷ്കിന്ധയെ അധ്യുവാസ. അപ്പൊ ഇത് പലതരത്തിലുള്ള വാനരന്മാരാണെങ്കിലും പല പല സംഘങ്ങളുണ്ട്. ആ എല്ലാ സംഘത്തിന്റെയും കൂടി നേതാവായിട്ടാണ് ബാലി മാറിയിട്ടുള്ളത്. പരിവൃഢ, എല്ലായിടത്തും സ്വന്തം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പ്രാപ്തനായിട്ടുള്ള ആള് എന്നർത്ഥം. സാകം, പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇപ്പൊ അധിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സാകം എന്ന് വരുന്ന സമയത്തും ചില പ്രത്യേകതയാണ്. സാകം ശബ്ദയോഗേ തൃതീയ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിനാശബ്ദയോഗേ തൃതീയ, സഹശബ്ദയോഗേ തൃതീയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൂടെയും തൃതീയ തന്നെ വരും. സാകം എന്ന് വരുന്ന സമയത്തും തൃതീയ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അമീഭി അഖിലൈ സാകം, അത് തൃതീയ ബഹുവചനാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ എന്നാണ് പറയാ. അവരുടെ എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഷഷ്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഷഷ്ടി അല്ല പ്രയോഗിക്കുക, അവരോട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കാറ്. അപ്പൊ അവിടെ വരേണ്ടത് തൃതീയ ആണ് എന്നർത്ഥം. സാകം ശബ്ദയോഗേ തൃതീയ എന്ന് പറയാറുണ്ട്.
ഇപ്പൊ വസ് എന്നുള്ള ധാതു അതിന് അധി എന്നുള്ള പിന്നെ ഉപസർഗം ചേരുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അധ്യുവാസ എന്നായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെ അധ്യുവാസ എന്ന് വരുന്ന സമയത്താണ് ദ്വിതീയായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ആയിക്കോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ അതില് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ അധ്യുവാസയില് ദായുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ദായും ധായും രണ്ടും വേണമെന്ന് അവനെയാ പറയാ. ആണ് ധ്യു വരിക. ദകാരവും വരണം, ധകാരവും വരണം. അധി ഉവാസ എന്നാണല്ലോ, അധി പ്ലസ് ഉവാസ. അപ്പൊ അധ്യുവാസ പോലെന്ന്. പക്ഷെ കൂടി വരുമ്പോ ഒരു ദകാരം കൂടി വരുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുമ്പോ ധകാരം മാത്രമേ പതിവുള്ളൂ. പക്ഷെ കൂട്ടിയിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് അധ്യു ദകാരവും ധകാരവും യകാരവും കൂടുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഇന്നാള് അധ്യാപകനാണോ ഏതോ ഒന്ന് എഴുതിയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു അത് മലയാളത്തില് വേണ്ട ഉദ്ധാന്ന്, സംസ്കൃതത്തില് ഉദ്ധാന്ന് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ എഴുതിയപ്പോ ആരോ പറയണ്ടേ. അതാ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാ. ശരിക്ക് വേണം, ദകാരം കൂടി വേണം, എന്നാലേ തന്നെ അത് സുഖാവുള്ളൂ. പുതിയ ലിപിയിലാണ് ദകാരം കുറഞ്ഞു പോയത്. തതോ വാനരസംഘാനാം ബാലീ പരിവൃഢോ ഭവൽ അമീഭിരഖിലൈഃ സാകം കിഷ്കിന്ധാമധ്യുവാസ ച. ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് ചെല്ലാലോ അല്ലെ? എല്ലാരും ഒന്ന് ചെല്ലാം. ഉള്ള എല്ലാരും. തതോ വാനരസംഘാനാം ബാലീ പരിവൃഢോ ഭവത് അമീഭിരഖിലൈഃ സാകം കിഷ്കിന്ധാമധ്യുവാസ ച. അസ്തു. തതോ വാനരസംഘാനാം ബാലീ പരിവൃഢോ അഭവത് അമീഭിരഖിലൈഃ സാകം കിഷ്കിന്ധാമധ്യുവാസ ച. അസ്തു, സമീചീനം. തതോ വാനരസംഘാനാം ബാലീ പരിവൃഢോऽഭവത് അമീഭിരഖിലൈഃ സാകം കിഷ്കിന്ധാമധ്യുവാസ ച. അസ്തു. തതോ വാനരസംഘാനാം ബാലീ പരിവൃഢോ അഭവത് അമീഭിരഖിലൈഃ സാകം കിഷ്കിന്ധാമധ്യുവാസ ച. അസ്തു. അനന്തരം തതോ വാനരസംഘാനാം ബാലി പരിവൃഢോ ഭവത് അമീഭിരഖിലൈഃ സാകം കിഷ്കിന്ധാമധ്യുവാസസ. അധ്യുവാസ സ എന്നാണോ ഏതുള്ളത്? ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയാ. ചായ ആണോ വേണ്ടേ? രണ്ടായാലും തെറ്റ് വരുന്നില്ല. സ എന്നായാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോ സ എന്ന് വരണം. അതായത് ബാലി തഥാ ബാലി വാനരസംഘാന പരിവൃഢ അഭവൽ സ അധ്യുവാസ എന്ന് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അർത്ഥം മാത്രം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ സ ചേർക്കണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ ചേർത്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ വാചകം വരുമ്പോഴേക്കും സഹ വേണല്ലോ. സഹ അമീബിയെ അഖിലൈ സാഗം അധ്യുവാസ. പക്ഷെ ചാന്നും കൂടി അവിടെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. കിഷ്കിന്ധയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാവും അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ സാന്നുള്ളത് അധീറതായിട്ട് വരും എന്ന് മാത്രം. സാന്നുള്ളത് എല്ലാവരും अस्तु. सर्वे उक्तवन्तः वा? पठितवन्तः?
സർവേ ഉക്തവന്തഃ ഇതി ചിന്തയാമി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതങ്ങ് നിർത്താം. അസ്തു.